بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں بینکس کے حوالے سے کہ جس طرح سے ایک نیا قانون آ گیا ہے، وہ اسمبلی میں پیش ہو چکا ہوا ہے اور موسٹ پروبیبلی جنوری کے پہلے ہفتے سے جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی شروع ہو جائے گی، اور اس کی بات کا جو ہے ایف بی آر کے چیئرمین نے بھی اس بات کا عندیہ دیا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ایک سلسلہ میں نے اس سے پہلی ویڈیوز میں بھی شروع کیا ہو گیا، جس میں اس بل کے حوالے سے لے کر مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہیں۔ تو اب اس ویڈیو میں ہم کریں گے کہ ایف بی آر اب بطور ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پر کام کرے گا، یعنی وہ بینکس کو بھی ریگولیٹ کرے گا، اور جو بزنس جو یونٹس ہیں جیسے پراپرٹی کے جو ہیں مختلف ادارے ہو گئے، پراپرٹی کی سیل پرچیز کرنے والے، گاڑیوں کی سیل پرچیز کرنے والے، یعنی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، یا دوسری جو کوئی پرائیویٹ کمپنیز ہیں گاڑیاں سیل پرچیز کرنے والی، یا بزنس مین ہیں، یا لیزنگ اتھارٹیز ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اب ایف بی آر نے جو ہے وہ پروگرام بنا لیا ان سب کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اور اب ان سب کو وہ ریگولیٹ کرے گا، مانیٹر کرے گا اور ان سے فیڈ بیک لے گا۔ جس طرح پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹس کے اندر جو ٹرانزیکشنز ہوں گی، اس کو جو ہے وہ بینک جو ہے وہ ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت جو ہے وہ ایف بی آر کو چلا جائے گا۔ مثلا آپ کے بینک میں اگر کوئی 10 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ جو ہے ڈرا کراتے ہیں، یا 1 کروڑ سے زیادہ یا 1 کروڑ تک جو ہے وہ ڈپازٹ کراتے ہیں، یا آپ کوئی 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کوئی کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، تو انفارمیشن جو ہے وہ ایف بی آر کو چلی جائے گی۔ اسی طرح باقی بہت سارے محکمے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈپارٹمنٹ فرمز جو ہیں وہ ایسی ہیں، کوئی گورنمنٹ، سیمی گورنمنٹ، جن کا ڈاٹا جو ہے وہ بینک کے ساتھ سمیت نادرا جو ہے وہ ایف بی آر کے ساتھ شیئر ہوگا، اور آن گراؤنڈ بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کے نمائندے جو ہیں وہ چیزوں کو چیک کریں گے۔ تو ابھی اس میں اسپیسیفکلی ہم بات کرتے ہیں اکاؤنٹ کے حوالے سے لے کر کے، کہ اب جو چیک اس کے نئے قانون کے تحت لگا دیا گیا ہے بینکس کے اوپر، کہ اب بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں کھلے گا۔ یعنی پہلے تو تھا نا فائلر، نان فائلر، پھر لیٹ فائلر، اور یہ ساری کیٹیگریز تھی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ جو نیا قانون لایا، اس میں فائلر یعنی نان فائلر کا جو ہے وہ ٹرم انہوں نے ختم کر دیا ہے، لیٹ فائلر بھی ختم ہو گیا۔ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ ہر کسی کو فائلر ہونا پڑے گا۔ اگر آپ فائلر نہیں ہوں گے تو آپ کو ڈھیروں قسم کی پابندیاں جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنے پڑے گا۔ پھر یعنی دوسرے لفظوں میں اب فائلر، نان فائلر جو ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا، ایلیجیبلٹی دیکھی جائے گی کہ کیا آپ کے اندر اہلیت بھی ہے یہ والی ٹرانزیکشن کرنے کی جو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر میں نے پہلے ایک وائٹ منی اور ایلیجیبلٹی کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کریں گے کہ اب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ، اب آپ کا سیونگ اکاؤنٹ، کوئی دوسرا اکاؤنٹ نہیں کھلے گا۔ اگر آپ کسی میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا دیگر جو پروڈکٹس ہوتی ہیں بینک کے حوالے سے جس میں لوگ اپنے پیسے جمع کرا کے تو پروفٹ لیتے ہیں، تو ایسے آپ کے یعنی آپ دیکھیں کہ اس قانون کے تحت جو تجویز کیا گیا کہ نیکسٹ ایئر سے آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں کھلے گا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں کھلے گا، اس کو ایزی کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور جو سسٹم متعارف کرایا ہے کہ اب ایک اور قسم کا جو ہے وہ اکاؤنٹ کھولے گا جو پہلے انٹروڈیوس نہیں تھا کہیں بھی بینکس میں۔ اس کا نام نے لکھ دیا ٹیکس آسان اکاؤنٹ، یعنی آسان اکاؤنٹ آپ کا بینک میں کھلے گا، جس میں جو چیئرمین ایف پی آر ہیں ان کے کہنے کے مطابق بھی جو انہوں نے بات چیت کی ہے، اس پہ لگتا ہے کوئی 10 لاکھ کی لمٹ رکھی جائے گی، کہ اگر کوئی بندہ چھوٹا موٹا بزنس مین ہے، وہ سیلری پرسن ہے، ریٹائر پرسن ہے، اس میں پینشن آتی ہے، تو یا کوئی اور اس کے دیگر معاملات ہیں جو 10 لاکھ تک ہیں، یعنی عام آدمی جو ہے وہ 10 لاکھ سے نیچے کوئی اپنے معاملات کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک آسان اکاؤنٹ کے نام سے کھلے گا، اور اس میں وہ اپنی ٹرانزیکشن کر سکے گا، لیکن دوسرے اکاؤنٹ نہیں کھول سکے گا۔
देखें जी, पहले क्या होता था, आपको प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, या आप बैंक से जो कोई सेविंग अकाउंट आपके होते हैं उनके ऊपर प्रॉफिट आता था, तो वो क्या करता था कि एक फाइलर था, नॉन फाइलर था, फाइलर को कम रेट लगता था और नॉन फाइलर को ज़्यादा लगता था। एफबीआर अपना जो है वो टैक्स कलेक्ट करता था और बस बाकी सब ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है एफबीआर ने ये चेक लगा दिया हुआ है कि जो बैंक्स होंगे, जो फर्म्स होंगी, जो प्रॉपर्टी के इदारे होंगे सेल परचेज़ के, यानी वो अगर आपको कोई प्लाट, घर, गाड़ी या कोई अमाउंट, लोन वगैरह, यानी जो भी चीज़ें आप उनके साथ बिज़नेस करेंगे, वो इदारे भी पाबंद होंगे पूछने के कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास पैसा कहाँ से आया, आप और फिर वो बजरिया अकाउंट आपको पेमेंट भी करनी होगी। ये सारी चीज़ें जो है इनके ऊपर चेक रखा जाएगा। यानी आप जाते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप किसी प्रॉपर्टी की जो इदारा है वहाँ से आप लेने जाते हैं, कोई आप मकान, घर, प्लाट ख़रीदना चाहते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप देखो आप एलिजिबल भी हो। अब ये एफबीआर में ने उसके ऊपर जो है चेक रख दिया है कि आप, वो इदारा आपसे पूछेगा, यानी आप बायर होंगे, वो सेलर होगा, एक पार्टी आप होंगे, एक वो होगा, तो वहाँ ही आपसे जो है वो पूछ गुछ हो जाएगी कि जी आपके पास एलिजिबिलिटी है, आप फाइलर हैं नहीं हैं, आपका बैंक अकाउंट है नहीं है, आपके जो ये सोर्सेज हैं पैसे के ये कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ आ जाएंगी और वहाँ पे वो फिर डाटा जो है वो कलेक्ट करके आपका डाटा भी और आपका जो टैक्स बनता है वो भी एफबीआर को वो करेंगे। यानी आप फाइलर होंगे तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, नॉन फाइलर होंगे तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि फाइलर जो है उसको कितना टैक्स देना पड़ता है प्राप्त और नॉन फाइलर को कितना टैक्स देना पड़ता है। और ये टाइम टू टाइम इनकी जो रेट्स हैं ये अप डाउन भी होते रहते हैं। तो बहरहाल अब इस वीडियो में आपके बताने का मकसद ये है कि आपके ऊपर चेक रखा जाएगा कि आपके पास जो पैसा आया वो कहाँ से आया, और आप ये जो प्रॉपर्टी, गाड़ी, जो भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, क्या इसके आप एलिजिबल भी थे, मीन्स कि आपने पिछले साल जो रिटर्न भिजाई थी उसमें आपने ये पैसा शो किया था, आपके पास पैसा था जो आप ये अभी चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, या आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो आपके अकाउंट के ऊपर एक लिमिट लगा दी जाएगी, आसान अकाउंट खोल के, ताकि वो लोग फिर ज़्यादा अमाउंट की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। जैसे इससे पहले भी होता है ना कि जी, जैसे आप कोई इजी पैसा या कोई अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं तो आपकी उसके ऊपर होती है लिमिट कि जी आप 20,000 की कर सकते हैं, एक दिन में आप 1,000 जो है वो उसकी, या 2,000 या 5,000 की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और महीने में आप 20,000 कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं वगैरह। आजकल बैंक में भी आप देखें ना जी, आपने बैंक्स के अकाउंट में देखें ऑनलाइन, या कोई आप ट्रांजैक्शन करने लगते हैं, कोई बिल पे करने लगते हैं, कोई किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने लगते हैं, तो वहाँ पर एक लिमिट आ जाती है। उस लिमिट को जो है फिर आपने देखना है, अगर आपकी लिमिट 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, तो उससे ऊपर ज़्यादा आप नहीं कर सकते, जब तक कि फिर आपको लिमिट जाके बैंक से उसको इंक्रीज़ ना कराएं। तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस आसान अकाउंट में एक लिमिट लगा दी जाएगी कि उससे नीचे नीचे आप जो लोग हैं वो अपने काम मामलात भी करते रहें, लेकिन उससे ऊपर जाना है तो फिर आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी, और ना ही अगर आपका बैंक अकाउंट जो है वो दूसरा खुल पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप फाइलर हों, एनटीएन बनवाएं, एफबीआर से रजिस्ट्रेशन करवाएं, और अब अगर आप अगले साल, उससे अगले साल कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, कोई हैवी ट्रांजैक्शन इस किस्म की करना चाहते हैं, तो अभी से आपको फाइलर होना पड़ेगा, अभी से आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन और तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि इससे पहले ये होता था कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते थे तो इंस्टेंट उसके ऊपर फाइलर होकर आप टैक्स में छूट हासिल कर लेते थे, और अल्लाह खैर सल्ला। एफबीआर भी कहता था कि चलो हमें टैक्स आ गया, बाकी चीज़ वो नहीं पूछता था। अभी वो टैक्स तो ले ही लेगा जो अभी आप जिस कैटेगरी में आते होंगे, लेकिन आपसे आप एलिजिबल भी हैं, पैसा आपके पास जायज़ तरीके से आया, नाजायज़ तरीके से आया, वगैरह वगैरह। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अभी से अपने आप को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ले आएँ, एनटीएन बनवाएं, एफबीआर से रजिस्टर्ड होएं, अपना तमाम डाटा जो है वो दें, और जो हल्की सी लेट फीस के साथ आप ये सारे मामलात को दुरुस्त करा लें, ताकि नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर
یا اس کے نیکسٹ ایئر آپ کو جب بھی کوئی آپ مکان گاڑی پراپرٹی خریدنا چاہیں تو آپ کو مسئلہ نہ ہو۔